دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، وہ شیر کس طرح سے 10 محرم الحرام کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ دوستو امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں، اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلے جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ بچہ اس سے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا مولا وہ کون ہے جو خیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کے اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا، میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا بابا جان دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا مولا آج اتنی جلدی کیسے؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا، میں جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی،
बस इस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा, मौला आवाज़ कौन देगा? आपके भाई आवाज़? तो आपने फरमाया नहीं। फिर इमाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर मेरी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज़ देगी। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फिजा ने अबू अल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अबू अल हारिस को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया कि अबू अल हारिस, तुम मुल्क इराक में चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, इस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। यूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबू अल हारिस मदीने से चला गया। वो अशूर की शाम थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। तो इमाम की शहादत के बाद शोर गुल बर्पा हुआ। उमर इब्न साद लैन का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाए और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले खुरम में क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफवाज एशिया के अंदर ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा हजरत बीबी ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के पास आई और कहने लगी कि है मेरी पाक सईदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफ़र कर रहे थे। इसकी किश्ती टूट गई। वो किश्ती के एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। इस वीरान जजीरे में इसने एक शेर को देखा। वो शख्स शेर को कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो शेर ने जैसे ही इस सहाबी की बात सुनी तो उसे मारने के बजाय वो उसे सीधे रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, है मेरी पाक सईदा, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस शेर के पास जाकर इसे बुलाती हूँ और जालिमों के इरादे से इसे आगाह करती हूँ। जनाबे फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबू अल हारिस कहकर शेर को सदा दी। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज़ बुलंद हुई तो शेर चंद ही सातों में इनके पास पहुँच गया। बीबी ने फरमाया, है अबू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर का पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के टापों से इनकी लाश को नाकाबिले शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबू अल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और मक्तल में पहुंचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। और मक्तल की किताबों में है कि शेर अबू अल हारिस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून मुबारक से पेशानी रंगीन की और रोता रहा। यानी कि जब कोफी लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पामाल करने आए तो देखा कि एक शेर मौजूद है। घोड़े वहां न ठहर सके और बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर न देखा। जब इस वाक़े की उमर इब्न साद को खबर मिली तो वो लेन कहने लगा, इसको किसी पर जाहिर न करना, ये एक फितना है। जहाँ पे फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई और इस तरह लाश अतर पामाल होने से महफूज रही। कुछ लोगों ने रवायत की है कि बीबी फिजा ने शेर अबू अल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीदी फौज ने लाशे अकदस पे घोड़े दौड़ाकर पामाल कर दिया था और वो घोड़े अवाचे के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म रौंद डाला था। इसका जिक्र मुक़ातिल की किताब रियाज़ुल क़ुद्दस में मौजूद है। इसके अलावा मालजुल सब्तैन की जिल्द तौम के सफ़ा नंबर 94 और 95 पर यह वाक़या मौजूद है और मुक़्तल की किताब रियाज़ुल क़ुद्दस में सफ़ा नंबर 325 से 326 पर यह वाक़या दर्ज है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही यासर मोहम्मद अवान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।